definition: constant and variables. Constant and variables. In this video we are going to see constant, variables, intervals and neighborhoods. So first definition: constant and variables. So constant variables நீங்கள் 10th படிச்சிருப்பீங்க. Definition of constant: a quantity that remains unaltered throughout the mathematical process. A quantity that remains unaltered throughout the mathematical process. ஒரு mathematical process ஃபுல்லாக அது சேஞ்ச் ஆகாமல் இப்படி இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கான்ஸ்டன்ட் சொல்கிறோம். மேக்ஸிமம் நம்பர்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக வரும். ஸோ quantity that remains unaltered throughout the mathematical process is called constant. A quantity that varies vary ஆகும் in mathematical processல, that one is called variable. Okay, so unaltered, not change, unaltered throughout the mathematical process இருந்தா constant. Quantity that varies in mathematical process is called variable. This is constant, this is variables. So ஒரு mathematical processல value varies ஆனா, quantity varies ஆனா நம்ம அதை வந்து variable சொல்கிறோம். unaltered, not change, so change ஆகாமல் இருந்தால் அதை நம்ம constant சொல்கிறோம். Okay, so in variables there are two types. Is the first one independent variable. Independent variable na takes any arbitrary value not depending on the other variables. So அந்த வேல்யூக்கு வந்து வேரியபிள் சொன்னோம். அந்த வேரியபிள் வந்து எந்த வேல்யூஸ்னால் எடுத்துக்கும், வேறு எந்த வேரியபிளையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. ஓகே, ஸோ டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தால் அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம், டிபெண்ட் வேரியபிள்னு சொல்லலாம். ஸோ டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ். ஓகே, ஸோ அதர் வேரியபிள் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த அதர் வேரியபிள்ஸ், டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த அதர் வேரியபிள்ஸ் இருந்தால் நம்ம அதை வந்து டிபெண்ட் வேரியபிள் சொல்லுவோம். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த அதர் வேரியபிள் இல்லாமல் இருந்தால் independent variable. A variable is an independent variable when it takes any arbitrary, independent, not depending on any other variables. உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். So we know that area of triangle of BH. Okay, so area of a triangle, area is denoted by capital A, half into breadth into height. Okay, so இதில் பார்த்தீங்கன்னா, so this is the area of triangle. So this half is not change. So numbers எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம், constant சொல்லிட்டோம். Okay, so this is constant, half is constant. A, B, H are variables. So the values change ஆகும். இதில் BH வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். இந்த BH வந்து வேறு எந்த வேரியபிளும் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை. ஸோ இந்த BH ஆர் கால்ட் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள். நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக எதாவது வேல்யூ கொடுக்க முடியுமோ, தட் ஒன் இஸ் கால்ட் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள். ஓகே, பட் இந்த A இருக்குது, A டிபெண்ட்ஸ் ஆன் B and H. ஸோ இந்த BH டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த A இருக்குது. BH வேல்யூ கொடுத்தா தான் இந்த A வேல்யூ ஃபைன் பண்ண முடியும். ஸோ A டிபெண்ட்ஸ் BH, therefore this A variable is called dependent variable. Okay, I repeat, independent variableனா எந்த வேரியபிள் அதர் வேரியபிளை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது, that variable is called independent variable. Dependent variableனா the variable depends on the other variables. Okay, the variable
depends on the other variable, it's called dependent variable. So உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏரியா ஆஃப் triangle சொல்லியிருக்கோம். So similarly there is some example for area of rectangle is A equal to L into B. So here this A depends this L and B. Okay, so நம்ம LB வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம், ஸ்ட்ரெயிட்டாக வேல்யூ வந்துடும். ஸோ ஆனால் இந்த A வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் L and B. LB வேல்யூ வச்சுட்டு தான் ஏரியா நம்மளுக்கு வரும். ஓகே, ஸோ L வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது A வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும், B வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது A வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ரெடியூஸ் ஆகும்போது ஸோ இந்த A வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ A டிபெண்ட்ஸ் ஆன் L and B. therefore here L and B are considered as a independent variable. A is dependent variable. Similarly, circle A equal to pi r square. Pi here pi is fixed value, constant. Okay, you know that pi equal to 22/7. Pi equal to 22/7 or 3.141414. Okay, so A is dependent variable and R is independent variable. Similarly, volume of cuboid LBH. So V is V value based on LBH. Okay, so V is dependent variable, LBH are independent variable. Okay, so next intervals and neighborhoods பார்க்கலாம். So let's see the definition of intervals. So definition of intervals, take a number line. Okay, in a number line, if you take any 2 points between in the real number line, if you take any 2 points, உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு -1 +1 இருக்கு. If you take any 2 points, there is a number between the 2 point in a number line. Okay, so in the limit வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், -1 1 வந்து interval சொல்லலாம். Okay, so the definition of interval is a subset I of R is said to be interval. A subset of I R is said to be interval. I contains at least 2 point. Okay, so I குள்ளோ எத்தனை பாயிண்ட் இருக்கணும், 2 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும். ஸோ அதை நான் ஏபின்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, அட்லீஸ்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ் ஏக்குள்ள. பட் அந்த 2 பாயிண்ட்ஸ்க்கு சென்டரில் சம் பாயிண்ட் இருக்கும். 2 பாயிண்ட்ஸ் சென்டரில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். எனக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். சப்போஸ் இங்கே ஆல்ரெடி ஐ எக்ஸ்பிளைன் -1 +1. -1 and +1க்கு சென்டரில் நம்மளுக்கு 0 இருக்குது. ஸோ ஐ வந்து இன்டர்வல் வந்து -1 +1 எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ -1 +1க்கு சென்டரில் -1 is less than 0 is less than 1. So I is called interval. Okay, so this is the definition of interval. A subset I of R is said to be interval if I contains, it satisfies 2 conditions, then only it's called I is called interval. So I contains at least 2 elements. I குள்ள minimum 2 elements ஆகுது இருக்கணும். அந்த 2 elementsக்கு betweenல numbers வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும். that's called C. அந்த நம்பர்ஸும் எங்கே இருக்கும்னா ஐக்குள்ளே இருக்கும். ஓகே, ஸோ geometrically interval correspond in raised lines on the number line or real line. Okay, so next closed interval, open interval இருக்கு. So a finite interval is said to be closed. Finite interval said to be closed. Next, it contains both of its endpoints and open. Okay, ஸோ அது உங்களுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸில் பார்க்கலாம். இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸில் டயக்ராமில் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்,
நோட்டேஷன் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸ், தெர் ஆர் மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸ். லெட் ஏ பி பிலாங்ஸ் டு ஆர் such that a is less than b. ஸோ இங்கே ஏபி 2 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு a is less than b. ஸோ a is smaller interval, b is bigger interval. So a is less than b. Okay, so the following tables, in the tables la paakalam. So we used unfilled circle, this point is removed. Unfilled circle irundha point is removed, and filled circle irundha point is included. Okay, so அதை எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே ஃபைனைட்டில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ a, b both side open interval. Okay, a, b both side open. Okay, ஸோ இங்கே both side open interval கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் அதை எப்படி எழுதலாம்னா x, அங்கே c சொல்லியிருக்கோம், சேம் இங்கே x இஸ் a லெஸ் தென். ஸோ ஓப்பன் இன்டர்வல் இருந்தால், ஓப்பன் இன்டர்வல் இருக்கும்போது நம்ம வந்து அந்த பாயிண்ட் இஸ் ரிமூவ்டு. ஓகே, ஸோ ரிமூவ்டுனா அந்த வேல்யூ வராது. ஸோ அப்போ எக்ஸ் வேல்யூ எடுத்தோம்னா அந்த எக்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா இஸ் கிரேட்டர் தென் a அண்ட் லெஸ் தென் b. எக்ஸ் வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தென் a அண்ட் லெஸ் தென் b இருக்கும். இங்கே ஈக்குவல் டு வரக்கூடாது. ஸோ எப்போ க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் வருமோ அப்போ மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஈக்குவல் டு யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இங்கே ஓப்பன் இன்டர்வல். ஸோ ஓப்பன் இன்டர்வல் இருக்கும்போது a, b ஓப்பன் இன்டர்வல். ஸோ ஓப்பன் இன்டர்வல்னால் இந்த எக்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா இஸ் கிரேட்டர் தென் a அண்ட் லெஸ் தென் b. ஓகே, இது நம்பர் டயக்ராமில் a பாயிண்ட் நாட் இன்க்ளூட். சரிங்களா? ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்க்கும்போது a பாயிண்ட், b பாயிண்ட். ஸோ அன்ஃபில்டு சர்க்கிள். ஸோ a அண்ட் b ஆர் நாட் இன்க்ளூட். நம்ம இங்கே பார்த்தோம் ஈக்குவல் டு வராமல் லெஸ் தென் மட்டும் கிரேட்டர் தென் மட்டும் இருக்குது. ஸோ இஸ் நாட் இன்க்ளூட். இதே க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் பார்க்கும்போது, க்ளோஸ் இன்டர்வல் போடும்போது ஓகே வி யூஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு. க்ளோஸ் இன்டர்வல் வரும்போது less than or equal to, greater than or equal to, x is less than or equal to, x is greater than or equal to. இங்கே closed interval. ஸோ closed interval வந்தால் ஸோ a less than or equal to, b less than or equal to வரணும். ஸோ டயக்ராமில் filled circle யூஸ் பண்ணணும். ஸோ filled circleனா that means the point is included. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது நம்ம பாயிண்ட் எடுக்கும்போது ஏவும் ஒரு பாயிண்ட்டாக எடுத்திருப்போம், இங்கே என் பாயிண்டில் பியும் எடுத்திருப்போம். ஸோ எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பி. ஸோ க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் வரும்போது வி இன்க்ளூட் தட் பாயிண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, இங்கே ஓப்பன் க்ளோஸ்ட் இருக்குது, அது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஓப்பன் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் ஏ, closed for b. Okay, so open x is greater than a. இங்கே ஈக்குவல் டு வரக்கூடாது, ஏன்னா a வந்து ஓப்பன் இன்டர்வல், b வந்து க்ளோஸ் இன்டர்வல். ஸோ க்ளோஸ் இன்டர்வல்னால் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு, க்ளோஸ் இன்டர்வல் வந்தால் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு. ஸோ இது டயக்ராமில் பார்க்கும்போது ஏக்கு வந்து ஓப்பன்னால அன்ஃபில்டு சர்க்கிள். ஸோ வி நாட் இன்க்ளூட் தட் ஏ பாயிண்ட். இங்கே பாயிண்ட் எடுக்கும்போது ஏ பாயிண்ட்டை ஒமிட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து எடுக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பி பாயிண்ட் இஸ் இன்க்ளூடு, ஏன்னா க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல். ஸோ க்ளோஸ் இன்டர்வல் மீன்ஸ் இஸ் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பி. ஸோ ஈக்குவல் டு பினால வி இன்க்ளூட் பி பாயிண்ட். க்ளோஸ் இன்டர்வல் இருந்தால் ஸோ ஃபில்ட் சர்க்கிள் பாயிண்ட்டாக நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு க்ளோஸ்ட் அண்ட் ஓப்பன். ஃபஸ்ட்டு டூ சைடு ஓப்பன், நெக்ஸ்ட் டூ சைடு க்ளோஸ்ட், நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் க்ளோஸ்ட், க்ளோஸ்ட் ஓப்பன். ஸோ க்ளோஸ்ட் ஓப்பன்னா எதுக்கு
க்ளோஸ்டுனா ஏக்கு வந்து க்ளோஸ்டு பாயிண்ட். ஸோ ஏ இஸ் less than or equal to x. Okay, b is open, so b is less than x. Okay, b is less than x, not equal to. So இங்க a க்கு closedனால closed intervalனால closed or filled circle யூஸ் பண்ணிருக்கோம். so we include a point. Okay, so b வந்து open interval, so open unfilled circle nala we not include b point. Okay, a point include illa, so in a point include illa, we take other points and b points also not include. Okay, so this is the interval types, open interval. so idha finite set pathom, ipo infinite ku paakalam. so infinite la infinite vandave nammukku eppome open interval தான் வரும், because we don't know where it is infinite. ஸோ அது வந்து இன்ஃபினைட் வந்து எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது. ஸோ அதுக்கு நம்ம க்ளோஸ்டு போடக்கூடாது. இன்ஃபினைட்னா அதோட வேல்யூவே இல்லைன்னு அர்த்தம், எங்கேயுமே இருக்காதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அதை எப்படி டினோட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஏ கமா இன்ஃபினிட்டி, ஏ கமா இன்ஃபினிட்டி. ஓகே, ஸோ ஏ கமா இன்ஃபினிட்டி. ஸோ ரெண்டுமே போத் ஆர் ஓப்பன். ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா ஏவும் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது, இன்ஃபினிட்டி ஆப்வியஸ்லி நம்மளால் இன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ இன்ஃபினிட்டி எங்கேயுமே நம்ம இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ there is no end, லைன் வந்து போயிட்டுருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து க்ளோஸ்டு போடணும்னா நம்ம இன்ஃபினிட்டி க்ளோஸ்டு போட முடியாது. ஸோ ஏக்கு மட்டும்தான் க்ளோஸ்டு போட முடியும். ஸோ இங்கே ஏ மட்டும் a is less than or equal to x, so we include a point. ஸோ இன்ஃபினிட்டி இல்லை, ஆனால் லைன் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது அப்பர் லிமிட்டில் இன்ஃபினிட்டி, லோயர் லிமிட்டில் இன்ஃபினிட்டி வராது, லோயர் லிமிட்டில் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரும். ஸோ ரியல் லைனில் லோயர் லிமிட்டில் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு லைன் இருக்குன்னா ஸோ இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி போகும், இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி போகும். ஸோ லோயர் லிமிட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, அப்பர் லிமிட் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா பி. ஸோ போத் ஆர் ஓப்பன், போத் ஆர் ஓப்பன்னா வி யூஸ் less than symbol only. ஸோ less than symboliல் we not include b point, ஏன்னா ஓப்பன் இன்டர்வல்னால பி பாயிண்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அன்ஃபில் சர்க்கிளில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நோட்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற பாயிண்ட்டு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து க்ளோஸ் இன்டர்வல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ க்ளோஸ் இன்டர்வல்னால் நம்ம less than or equal to x is less than or equal to b சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ we include b point. ஸோ இங்கே இன்ஃபினிட்டி வந்து மென்ஷன் பண்ண முடியாது, லோயர் லிமிட்டில் இன்ஃபினிட்டிவ் மென்ஷன் பண்ண முடியாது. ஓகே, இங்கே அப்பர் லிமிட்டில் இன்ஃபினிட்டிவ் மென்ஷன் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிவ். ஸோ ரியல் நம்பர் லைன். ஸோ இந்த பக்கமும் வேல்யூ லாஸ்ட் வரையும் போயிட்டுருக்கோம், இந்த பக்கமும் வேல்யூ லாஸ்ட் வரையும் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இது எதுவுமே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, மென்ஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த நம்பர் லைன் there is no பாயிண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ எல்லா பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ எல்லா பாயிண்ட்னா இதுதான் நம்ம ரியல் நம்பர்ஸ். ஸோ ரியல் நம்பர் லைன் தான் ஓவரால் எடுத்துருக்கோம். ஸோ எல்லா நம்பர்ஸும் இருக்கும், ஆனால் அதில் எந்த ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் நம்பராலும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, மென்ஷன் பண்ண முடியாது. அதுதான் செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ டேபிள்ஸை ஒரு முறை பார்த்துங்க, பிகாஸ் இந்த டேபிள்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, ஸோ நம்ம எங்கேயாவது ஓப்பன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் போடும்போது நம்ம பேஸ்ட் ஆன் இது தான் சொல்கிறோம். ஸோ இட்ஸ் நத்திங் பட் இஃப் யூ யூஸ் ஓப்பன் இன்டர்வல், சப்போஸ் 2,4 போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ
ஸோ நம்பர் லைனை 2 பாயிண்ட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும், 4 பாயிண்ட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் நாட் இன்க்ளூட், அப்போ பிட்வீனில் என்ன இருக்குது, 3 இருக்குது. ஓகே, உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ சப்போஸ் இதே நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா க்ளோஸ்டு போட்டால், ஸோ we include 2 and 4 also, so 2 3 4. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 2,4க்கு இங்கே ஓப்பன், இங்கே 4க்கு ஓப்பன், 2க்கு வந்து க்ளோஸ்டு போட்டிருக்கோம். ஸோ 2 3 மட்டும் வரும், 4 வந்து இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது, ஓப்பன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 2 4க்கு க்ளோஸ்டு போட்டிருக்கேன். ஸோ 4 க்ளோஸ்டுனா 2 இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது, நெக்ஸ்ட் இருக்கிற பாயிண்ட் 3 4. ஓகே, ஸோ ரெண்டும் போட்டிருந்தேன்னா ரெண்டுத்துக்கும் க்ளோஸ்டு போட்டோன்னா we take 2 3 4. ஸோ we take 2 and 4 also. ஓகே, ஸோ இதுதான் notation of the intervals. Okay, so next neighborhood definition. So neighborhood definition, neighborhood of a point A, any point A எடுத்துட்டேன். So any interval containing open interval. Okay, open interval. So இங்கே 2 points இங்கே open interval வச்சுக்கலாம். Okay, in particular if epsilon is a positive number, usually very small, epsilon வந்து that's called epsilon. Okay, epsilon, this is read as epsilon. E மாதிரி போடணும், belongs to வேற, same belongs to மாதிரி தான் இருக்கும். This is epsilon. Okay, so இந்த epsilon வந்து very small number. Okay, ரொம்ப சின்ன நம்பர், ஏ பக்கத்தில் இருக்கிற வெரி சின்ன நம்பராக இருக்கும். ஸோ இன் ஓப்பன் பாயிண்ட், ஸோ இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸும் நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம்னா எப்சிலான். ஓகே, ஸோ இந்த சைட் போகும்போது ரெடியூஸ் ஆகும், இந்த சைட் வரும்போது ஆட் ஆகும், நம்பர் லைனில் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, ஸோ இன்டர்வல்ஸ் வந்து a மைனஸ் எப்சிலான் அண்ட் a ப்ளஸ் எப்சிலான், a மைனஸ் எப்சிலான் அண்ட் a ப்ளஸ் எப்சிலான். இங்கே எக்ஸாம்பிள் சொன்னோன்னா, ஸோ ஒரு பாயிண்ட் we take 2. ஓகேவா, ஸோ ஆஃப் வந்து இந்த பக்கம் வரும், ஆஃப் வந்து ஸோ வெரி ஸ்மால் நம்பர் we take ஆஃப். ஓகே, ஸோ 2ல் ஆஃப் போச்சுன்னா 1.5, 2 ப்ளஸ் ஆஃப் 2.5. ஓகே, ஸோ 1.5 வேல்யூ 3/2, 2.5 வேல்யூ 5/2. ஸோ திஸ் இஸ் த நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட். இங்கே 2ல் இந்த ஆஃப் ரேடியஸில் எவ்வளோ பாயிண்ட் இருக்குது, சரியா, ஓப்பன் இன்டர்வல். ஸோ 3/2 5/2. ஓகே, ஸோ இயர் எப்சிலான் வேல்யூ 1/2. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I took that 1/2 as a எப்சிலான் வேல்யூ. ஸோ இதுதான் இருக்குது. ஸோ A is a open interval. இங்கே A வந்து ஓப்பன் இன்டர்வலாக இருக்கும்போது, A ஓப்பன் இன்டர்வலில் இருக்கும்போது we take A minus epsilon, A plus epsilon. Okay, the set A minus epsilon and A plus epsilon minus A is called deleted neighborhood of A, deleted neighborhood of A. ஓகேவா, ஸோ எப்சிலான் வந்து டெலீட் பண்ணிட்டோன்னா, ஸோ அது வந்து எங்கே வேல்யூ வந்துடும், இந்த பக்கமும் எப்சிலான் தூக்கிட்டோம், இந்த பக்கம் எப்சிலான் தூக்கிட்டோம், அந்த வேல்யூ வந்து ஏ வரும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு, ஏ மட்டும் வந்துச்சுன்னா வி கால்டு டெலிட்டட் நெய்பர்ஹுட். ஓகே, நெய்பர்ஹுட்னா கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் பக்கத்தில் இருக்கிற பாயிண்ட், அது பக்கத்துலேயே இருக்கிற பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம எப்சிலான்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா, இட்ஸ் denoted by 0 less than modulus of x minus a is less than epsilon. Okay, so modulus of a na plus minus னு எடுத்துக்கணும். Okay, so 0 less than x minus a is less than epsilon. Epsilon is a very small number.
Okay, so I repeat the definition of neighborhood. The neighborhood of a point A, any open interval containing A, any open interval containing A, in particular if epsilon is a positive number but usually very small number. So E is neighborhood of A. Sorry, epsilon is the neighborhood of A. The open interval A minus epsilon and A plus epsilon. So epsilon நம்ம என்ன சொல்றோம்னா neighborhood of A, the open interval in the value. So therefore the set A minus epsilon and A plus epsilon, A minus epsilon and A plus epsilon minus இந்த வேல்யூ வந்து செட்க்கு A மட்டும் வந்தாக்கா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா deleted neighborhood. Okay, so deleted neighborhood A மட்டும் தான் denoted as the deleted neighborhood eliminate பண்றதுக்கு என்ன பண்ணனும்னா 0 less than modulus of x minus a, okay, so less than epsilon. Okay, so next relations. So relations, so relation நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம ரிலேட்டட்னா எப்படி சொல்லுவோம். In our day to day life very often we come across question like how is he related to you. நம்ம யாராவது ரிலேஷனா என்ன ரிலேஷன் கேட்குமோ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அவர் வந்து he is my father, he is my teacher, he is not my related to me. ஸோ அவர் வந்து எனக்கு ரிலேஷன் இல்லை, சும்மா தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல. ஸோ அது போல் இங்கே ரிலேஷன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த ரிலேஷன் எப்படி இருக்கும்னா, என் நம்பர் m இஸ் ரிலேட்டட் டு என் நம்பர் n, m டிவைட்ஸ் n, m வந்து n டிவைட் பண்ணாதான் அதை வந்து ரிலேட்டட், m ரிலேட்டட் டு n சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அதே போல் a real number x related to a real number y. ஸோ x வந்து greater than or x is less than or equal to y இருக்குன்னா நம்ம வந்து x வந்து related to yன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் a point P is related to L, P lies on L. ஸோ P வந்து L வந்து ரிலேட்டட்னா P is related to, இங்கே ரிலேட்டடாக ஸ்மால் ஆர்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ P இஸ் கேபிட்டல் ஆர், P இஸ் ரிலேட்டட் டு எல்ன்னு சொல்லும் போது P பாயிண்ட் வந்து எல்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா ஸோ P இஸ் ரிலேட்டட் டு எல். ஓகே, a student X is related to school S if X is a student of S. ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து ஜேவாசி ஸ்கூலில் எப்படி ரிலேட் ஆகிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், எங்கே படித்தாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். பட் இங்கே ஜேவாசி ஸ்கூலில் எப்படி ரிலேட்டட்னா, இஃப் யூ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஜேவாசி ஸ்கூல், நீங்கள் ஜேவாசி ஸ்கூலோட ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா யூ ஆர் ரிலேட்டட் டு திஸ் ஸ்கூல். ஓகே, ஸோ இதுதான் ரிலேட்டட். சம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன், நம்ம டெஃபினிஷன் இன்னும் பார்க்கல. ஸோ உங்களுக்கு கிரிப்டோகிராஃபி நெக்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் கிரிப்டோகிராஃபி. ஸோ கிரிப்டோகிராஃபின்னா என்னென்னா, ஸோ சிஃபர்னா எதுவும் இல்லை, கோடிங், டீகோட்ஸ் அண்ட் கோட்ஸ். கோட் நம்ம பண்ணுறது தான் சிஃபர் சொல்கிறோம். ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா, எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஜூலியஸ் சீசர் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணார், இந்த சிஃபர் மெத்தட், கோடிங் மெத்தட். இதை வந்து கோடிங் டீகோடிங் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கிரிப்டோகிராஃபி. ஒரு சீக்ரெட்டை வந்து வேறு சீக்ரெட்டாக வச்சுக்கிறது, அதுக்கு ஒரு கோட் போட்டு வச்சுக்கிறது, அதை டீகோட் பண்ணி ஆன்சர் ஃபைண்ட் பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கிரிப்டோகிராஃபி. இப்போது லெட் அஸ் வின்க்கு வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா லெட் அஸ் வின், இது வந்து அவர் வந்து எப்படி மென்ஷன் பண்ணி அமைச்சிருக்காருன்னா OHWXVZLQ. ஸோ இதை எப்படி கோட் பண்ணியிருக்கார். ஸோ இங்கே இருக்கிறத சீக்ரெட்டாக வைக்கிறதுக்காக கோட் பண்ணி வச்சுருக்காரு. ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டீகோட் ஃபைண்ட் பண்ணி, ஸோ இதை டீகோட் ஃபைண்ட் பண்ணி இந்த வேல்யூக்கு பண்ணுறது தான் டீகோடிங் சொல்லுவோம். சீக்ரெட்டாக வைக்கிறது கோடிங், அதை ரிவர்ஸ் பண்ணி ஒரிஜினல் ஆன்சரை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுறது டீகோடிங். ஓகே,
ஸோ இதுதான் கிரிப்டோகிராஃபின்னு சொல்லுவோம், லேட்டஸ்ட் வின்க்கு வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதுதான் எப்படி டீகோடிங்னா, ஸோ எல்க்கு வந்து ஓ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்க்கு வந்து ஓ. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு சி டி 2 செட் இருக்குது. ஸோ எல் வந்து ஓ, எல் வந்து என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்காரு, ஓன்னு அசியூம் பண்ணியிருக்காரு. எல்க்கு வந்து ஓ அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஈக்கு வந்து ஹெச்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்க்கு அடுத்து எல், எம், என் இது 2 லீவ் பண்ணிவிட்டு ஓ போட்டிருக்கோம். ஸோ ஈக்கு வந்து எஃப், ஜி ஒமிட் பண்ணிவிட்டு ஹெச் எடுத்திருக்காங்க. டீக்கு வந்து ஸோ சிமிலர்லி இது போல் நம்ம 2 ஒமிட் பண்ணிவிட்டு எடுத்திருக்காங்க. யூவி எடுத்துகிட்டு டபிள்யூ போட்டிருக்காங்க, யூ எடுத்துகிட்டு விடபிள்யூ போட்டு எக்ஸ் போட்டிருக்காங்க, எஸ்ஸுக்கு டியூ எடுத்துகிட்டு வி போட்டிருக்காங்க, டபிள்யூக்கு எக்ஸ், ஒய் எடுத்துகிட்டு ஜெட் போட்டிருக்காங்க, ஐக்கு வந்து ஜிகே போட்டு எல் போட்டிருக்காங்க, என்க்கு வந்து ஓபி எடுத்துகிட்டு கியூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் கோடிங். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கோடிங் டீகோடிங்க்கு எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. உனக்கு இந்த கே DUGZRUN. ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு தெரியாது, இது என்னடா மீனிங்னு பார்த்துட்ருக்கோம். ஆக்சுவலாக இதுக்கு இந்த ஃபார்முலா x-3, கேக்கு வந்து முன்னாடி 3 போனீங்கன்னா தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன இருக்குன்னா ஹெச் இருக்கும். ஓகே, அதுதான் x-3. அந்த எக்ஸை எடுத்துகிட்டு -3 ஸ்டெப். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டிக்கு 3 ஸ்டெப் பேக்கில் போனால் உங்களுக்கு we get A. ஓகே, யூக்கு 3 ஸ்டெப் பேக்கில் போனால் ஆர், லைக் தட் we get hardware. அப்போ இதுக்கும் அதே சேம் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணால் we get achievement. ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கோடிங் டீகோடிங். இப்போ நம்ம பண்ணது வந்து ஸோ இந்த ஹார்ட் ஒர்க்கை சீக்ரெட்டாக வைக்கிறதுக்கு கோடிங் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இந்த சீக்ரெட்டை உடைக்கிறதுக்கு நம்ம டீகோடிங் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலா வரும். ஸோ அதே போல் நெக்ஸ்ட்டு ரிலேஷன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரிலேஷன் டெஃபினிஷன். லெட் ஏ அண்ட் பி எனி 2 non-empty sets. A and B 2 sets இருக்குது. ஸோ ரிலேஷன் R from A to B. ஸோ ரிலேஷன் R from A to B ரிலேஷன் எப்படி இருக்கும்னா, ஸோ ரிலேஷன் R from A to B எப்படி ரிலேஷன்னா, ஸோ இங்கே வந்து டிஃபைன் as a Cartesian product of A and B. Cartesian product of A and B. ஸோ இங்கே R is a subset of Cartesian product of A and B. ஓகே, ஸோ இதுதான் ரிலேஷன் சொல்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஏ பாயிண்டெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, இது இந்த மேப்பிங் உங்களுக்கு ஏற்கனவே 10th பார்த்துருப்பீங்க. ஏ வந்து டொமைன் சொல்லுவோம், பி வந்து ரேஞ்ச் சொல்லுவோம், டொமைன், கோடொமைன், ரேஞ்ச் இதெல்லாம் உங்களோட 10th பார்த்துருப்பீங்க. இருந்தாலும் இங்கே அந்த டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு முறை பார்த்துக்கணும். ஓகே, தீஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினிஷன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீம் ரிலேஷன், எம்டி ரிலேஷன், யூனிவர்சல் ரிலேஷன், இந்த டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு முறை பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இந்த மாடலில் உங்களுக்கு 5 மார்க் வரலாம், 3 மார்க் வரலாம். ஓகே, கண்டிப்பாக ஒரு 5 மார்க் ஆர் 3 மார்க் கண்டிப்பாக இருக்குது எக்ஸாமில். ஸோ அதனால் ரிலேஷனில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் பப்ளிக்கில் கேட்பாங்க. ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஸோ வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்? தெர் ஆர் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன் இஸ் தேர். ஓகே, ஸோ 3 types of relation. The 3 types of relations are, first one reflexive, symmetric, transitive. So reflexive என்ன சொல் So there are 3 types of relations.
So first one, reflexive. Reflexive R is said to be a reflexive if A is related to A. A is related to A. Same இருக்கா? A is related to A. So இதுதான் ரிஃப்ளெக்சிவ்னு சொல்லுவோம். சேம் வரதை ரிஃப்ளெக்சிவ் சொல்கிறோம். ஃபார் ஆல் ஏ பிலாங்ஸ் டு எஸ். எஸ்ஸை தான் நம்ம இப்போ ரிலேட்டட்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஆர்பிஏ ரிலேஷன் ஆன் எஸ். ஆர்பிஏ ரிலேஷன் ஆன் எஸ். ஸோ இந்த எஸ்ஸில் இருக்கிற பாயிண்ட்டு தான் எடுத்துருக்கோம். ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தால் சேம் அதே பாயிண்டில் எஸ்ஸில் வரணும். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிமெட்ரிக். ஆர் இஸ் செட் டு பி எ சிமெட்ரிக் இஃப் ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு பி, தென் பி இஸ் ரிலேட்டட் டு ஏ. ஏ ரிலேட்டட் டு பி இருக்கும்போது இதிலிருந்து பி ரிலேட்டட் டு ஏ இருக்கணும். கண்டிப்பாக இப்படி இருந்தால் தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம், சிமெட்ரிக். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்சிட்டிவ். ஸோ ட்ரான்சிட்டிவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஸோ ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு பி, A is related to B, B is related to C இருந்தால் A is related to B and B is related to C. அப்போது A is related to C வரணும், which implies A is related to C வரணும். ஓகே. ஸோ இதுதான் ட்ரான்சிட்டிவ். ஓகே. எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்றுக்கு வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரிஃப்ளெக்சிவில் A, A belongs to R. A, A belongs to R இருக்கும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரிஃப்ளெக்சிவ். A is related to A. A is related to A. A, A ரெண்டுமே சேம் நம்பராக இருக்கா? ஸோ இதுதான் ரிஃப்ளெக்சிவ் சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு சிமெட்ரிக். சிமெட்ரிக்னா A is related to B, which implies that B is related to A. இப்போ A related to B னா A, Bன்னு இருக்கும். அப்போது A, B belongs to R னா அப்போ B, A belongs to R. இதுதான் சிமெட்ரிக் சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்சிட்டிவ். AB, BC வந்து ஆர்க்குள்ளே இருக்குது. AB and BC ஆர்க்குள்ளே இருக்குன்னா AC வந்து ஆர்க்குள்ளே இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம ட்ரான்சிட்டிவ் சொல்லுவோம். ஓகே. ஸோ இந்த த்ரீ ரிலேஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன். ஓகே. லெட் S be any set, A relation to S is said to be a equivalence relation if it is reflexive, symmetric, transitive. இது important 2 mark question. Very important 2 mark question. Define equivalence relation. Define equivalence relation. Let S be any set. A relation on S said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. And above definitions also very important. Basic relation. Define basic relation. Okay, these three relations are called basic relations. So if it satisfies these three relation, then it's called equivalence relation. It's called equivalence relation. Okay. So based on that, some results are there. So இதெல்லாம் இந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு முறை பார்த்துட்டிங்கன்னா we are going to see example 1.10 on next class. Okay. So இந்த results are also very important. இந்த results எல்லாம் if a relation contains single element, the relation is transitive. Okay. ஸோ சிங்கிள் எலிமெண்ட் இருந்தால் அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், ட்ரான்சிட்டிவ்னு சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை ஸ்ட்ரைட்டாக பை ரிசல்ட்டுன்னு சொல்லிடலாம். அண்ட் எம்டி ரிலேஷன் கேன் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் சிமெட்ரிக் அண்ட் ட்ரான்சிட்டிவ். எம்டியாக இருந்தால் சிமெட்ரிக் அண்ட் ட்ரான்சிட்டிவ். யூனிவர்சல் ரிலேஷன். ஸோ எல்லா எலமெண்ட்ஸும் இருக்கிற ஒரு செட் எடுத்துட்டா அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் சொல்லலாம். ஸோ யூனிவர்சல் செட் பார்த்துருக்கோம்ல. ஸோ அந்த யூனிவர்சல் செட்டில் இருக்கிற செட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் சொல்லலாம். ஸோ இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் ஆல் த த்ரீ பேசிக் ரிலேஷன்ஸ். அதே ஒரு எம்டி செட் எடுத்தோன்னா எம்டி ரிலேஷன் கேன் பி கன்சிடர் அஸ் எ சிமெட்ரிக் அண்ட் ட்ரான்சிட்டிவ் மட்டும். அதே சிங்கிள் டர்ன் செட்னு சொல்லணும்னா நம்ம சிங்கிள் டர்ன் செட்னா எ செட் கண்டைன்ஸ் ஒன்லி ஒன் எலமெண்ட்ஸ், இட்ஸ் கால்ட் சிங்கிள் டர்ன் செட். ஸோ இந்த சிங்கிள் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிற செட் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா
ட்ரான்சிட்டிவ் ரிலேஷன் மட்டும் சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இது போல் இந்த டெஃபினிஷன்ஸ் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இங்கே மேலே இருக்கிற எல்லா சம்ஸும் பார்த்துங்க, இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் ரிசல்ட்ஸ் ஆல்சோ we used in the sums in exercise and as well as examples. So you can read these results carefully. Okay.